Welcome to my YouTube channel. Subject is Building Construction and Technology. Chapter Subsurface Investigation. Today topic is Method of Subsoil Exploration. There is a four types of method for subsoil exploration. First one is open excavation method. Second one is boring method. Third one is subsurface sounding method, and fourth one is geophysical method. First we are discussing open excavation method. In open excavation method, trial pits are constructed for excavation, and the trial pits LBH, that is 1.2 meter into 1.2 meter into 2.4 meter, that is shown. Trial pits are the cheapest method of exploration in shallow deposition. So in all the types of soil, in this method pits are excavated at the site, exposing the subsoil surrounding throughout the different soil strata. Soil samples are collected at various level that's shown in figure. There is a four types of strata. First one is silt having 14 centimeter. Second one is fine sand, that is 16 centimeter. Third one is coarse sand, that is 18 centimeter. And fourth strata, that is the last strata, that is loose gravel having height is 16 centimeter. The biggest advantages of this method is the soil strata can be inspected in their natural condition and sample. It can convey in different strata that's shown in figure. ઓપન એક્સકેવેશન મેથડ ટ્રાયલ પીટ મેથડની અંદર જે કંઈ પણ આપણે એક્સકેવેશન કરીએ છીએ, ટ્રાયલ પીટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ, એનો સ્ટાન્ડર્ડ ડાયમેન્શન આપણી પાસે હોય છે. એ ડાયમેન્શનની અંદર જે ડિફરન્ટ સ્ટેટા જ્યારે એક્સકેવેશન ટ્રેન્ચ પ્રિપેર કરીએ છીએ ટ્રાયલ પીટ, તો એની અંદર જુદા જુદા સોઇલના સ્ટેટા જે છે એ આપણને એક્સકેવેશન ડ્યુરેશનમાં જે છે એ દેખાય છે. એ બધાના સોઇલ સેમ્પલ કલેક્ટ કરી એના સ્ટાન્ડર્ડ હાઇટ હોય છે, એપ્રોક્સિમેટ હાઇટ જે છે એ ડિફાઇન કરેલી હોય છે. બધાના સોઇલ સેમ્પલ કલેક્ટ કરી એના જે છે આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે પ્રિફેર કરીએ છીએ. Second method, that is boring method. There are 5 methods of boring. First one is agar boring. Second one is agar and shale boring. Third one is wash boring. Fourth one is percussion boring. Fifth one is rotary boring. First one, that is agar boring. Agar boring is generally hand operated and mechanically operated. There is a two types of agar boring. Agar boring are generally used in cohesive and soft soil above the water table. નોર્મલી અગર બોરિંગ જે છે એ જ્યાં આગળ કોહેઝિવ સોઇલ હોય અને સોફ્ટ સોઇલ હોય, હાર્ડ સ્ટ્રેટા હોય, કોઈ સ્ટોન છે, રોક છે, તો એ સ્ટ્રેટામાં અગર બોરિંગનો યુઝ થતો નથી. જે ડીપ ફાઉન્ડેશન હોય, ડેપ્થ હોય, ત્યાં આગળ પણ અગર બોરિંગનો યુઝ થતો નથી. અગર બોરિંગ ઇઝ ધેટ ટાઈપ્સ ઓફ ટૂલ ટુ યુઝડ અ ડ્રિલિંગ ઓર બોર હોલ ઇન્ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ ફોર અ મિનિમમ હાઇટ. ઓછી હાઇટ હોય ત્યાં આગળ અગર બોરિંગનો છે આપણે યુઝ કર્યો છીએ. સપોઝ હેન્ડ ઓપરેટેડ અગર બોરિંગ છે તો ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ અપ ટુ 6 સેન્ટીમીટર, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કેન બી યુઝડ ઇન કોહેઝિવ એન્ડ સોફ્ટ સોઇલ. Second one is mechanically agar type. It is applicable up to 6 meter to 12 meter, and it is also used a mechanically equipment, means pressurized equipment. agar boring જે છે એનો
એનાથી આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ ઇન કોહેઝિવ સોઇલ, સોફ્ટ સોઇલ એન્ડ ગ્રેવલ સોઇલ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એપ્લિકેબલ મિકેનિકલ અગર. Second one is agar and shell boring. Agar and shell boring, that is a hand operated boring and mechanically operated boring, same as on agar boring. Hand operated boring, that is used up to 25 meter in depth, and mechanically operated boring are used up to 15 meter in depth. Agar boring is situable in soft and stiff clay data. It shell for very stiff and hard clay, and it is also applicable in sandy soil, small bounded, thin soft strata or rock strata, cemented gravel. It can be broken by chisel bit that is attached in below the piston. Figure shows the diagram of agar and shell boring data. ફિગરની અંદર આપણને પિસ્ટન અને ટ્રેપ વાલ્વ જે દેખાય છે, ટ્રેપ વાલ્વની પિસ્ટન જે છે એ ઉપરથી ટેપ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ટ્રેપ વાલ્વ જે છે એ ધીરે ધીરે નીચેની બાજુ જશે અને પિસ્ટનની અંદરથી થ્રુ પિસ્ટન એની અબાઉ જે છે એ સોઇલ ડેટા જે છે એમાં કલેક્શન થશે. ટ્રેપ વાલ્વ જે છે એ ધીરે ધીરે પિસ્ટનના હેલ્પથી મિકેનિકલી પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવશે અને ટ્રેપ બિલો ગ્રાઉન્ડ થશે અને એ ટ્રેપની અંદરથી જે સોઇલ જે છે બહારની બાજુએ આવશે એ બધી પિસ્ટનની ઉપરની બાજુએ હોલો જે એમ્પ્ટી સ્પેસ છે એ એમ્પ્ટી સ્પેસની અંદર બધી સોઇલ જે છે એ કલેક્ટ થશે અને એ રીતે આપણે બોરિંગ જે છે એ પ્રિફર કરીએ છીએ. હેન્ડ ઓપરેટેડ જે બોરિંગ જે છે એ 25 મીટર માટે એપ્લિકેબલ છે અને મિકેનિકલી ઓપરેટેડ બોરિંગ અગર અને શેલ બોરિંગની અંદર જે છે એ અપ ટુ 50 મીટર એ એપ્લિકેબલ છે. Third one is wash boring method. Wash boring method, this is fastest and simple method in all types of soil. Wash boring method જે છે એ ઇઝી એક્સેસ છે. એ વન ટાઈમ જે એનું સેટઅપ જે છે એ પ્રિપેર કરીએ અને એનું બોરિંગ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે. જ્યાં સુધી જે પર્પઝથી આપણે બોરિંગ કરીએ છીએ એ પર્પઝથી બોરિંગ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઇઝી ટુ એક્સેસ છે અને ફાસ્ટેસ્ટ મેથડ છે. વોશ બોરિંગ મેથડ, in this method it is used in all types of soil except those mixed with the gravel and bounded and rocky strata. All the setup of wash boring that is shown in figure. This method consists the driven casing through which the hollow drill rod, it is sharp chisel provided at the bottom of the rod and a lower end that is inserted, and water are forcefully under pressurized through the drill rod or hollow rod that is provided in figure, which is alternatively raised and dropped, and it is also rotated. So the resulting action, it is outcome, it is beat and the water disintegrated the soil. The cutting edge are forced up to the ground surface in the form of soil water slurry through the annular space between the drill rod and the casing. The change in the soil stratification could not be guessed from the rate of progress and color of wash water. The sample recovered from the wash water and almost the value that is less for interrupting the correct geotechnical property of the soil. Wall setup are given in diagram. First જે આખો રોડ જે છે ટ્રાયપોડ જે છે એ પ્રિપેર કરેલો છે. એ ટ્રાયપોડની અંદર ટોપની અંદર જે છે એ રોપ પ્રોવાઈડ કરેલો છે. ફિગરની અંદર આપણને દેખાય છે. એ રોપની અંદર એક હુક પ્રોવાઈડ કરેલું છે. એ હુક થ્રુ જે કાંઈ પણ આપણી સ્ટીલ કેસિંગ પાઇપલાઇન જે છે, વોશ પાઇપલાઇન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરેલી છે. ફર્સ્ટ સ્ટીલ કેસિંગ પાઇપલાઇનનું કવર જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. ધીરે ધીરે વોશ પાઇપલાઇન જે છે એ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. વોશ પાઇપલાઇનની અંદર બોટમમાં ડ્રિલિંગ બીટ જે છે એ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. ડ્રિલિંગ બીટ થ્રુ એના બોટમની અંદર શાર્પ સુઈ જેવું હોય છે, અણી જેવું હોય છે. એ ડ્રિલિંગ બીટની અંદરથી વોટરને છે એ પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવે છે.
ટોપ વ્યૂની અંદરથી પ્રેશર હોઝ ફ્રોમ પંપ એ જે પોઈન્ટ છે ત્યાંથી આપણને વોટર જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. વોટર ઇન્સર્ટ જે થાય એટલે બોટમની અંદર ડ્રિલિંગ બીટ થ્રુ જે છે એ પ્રેશરાઇઝ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે, જેના થ્રુ સોઇલના પાર્ટિકલ્સ જે છે એ ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થાય, એટલે કે ત્યાંથી એની જગ્યા બદલાય અને પ્રેશરાઇઝ વોટર ઇન્સર્ટ કરીએ એટલે એ બાકીની સરાઉન્ડિંગ એરિયા સ્ટીલ કેસિંગનો જે એરિયા છે એ બાકીના પાઇપલાઇન અને સ્ટીલ કેસિંગ વચ્ચેના સ્પેસમાંથી એ આઉટસાઇડ એનો જે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જે છે એ સોઇલ પ્લસ વોટર સ્લરી ટાઈપ જે છે એ બહાર નીકળે છે અને એ બધું જે છે એ બકેટની અંદર કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. એ બકેટની અંદર કલેક્ટ થયેલું વોટર જે છે એ આપણે ડિસ્ચાર્જ કરી દઈએ છીએ. ઘણી વખત જે છે એ બકેટની અંદર જે સોઇલ પ્લસ વોટર જે છે એને ફરીથી આપણે પ્રેશરાઇઝ વોટર પંપથી છે એને આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ, મીન્સ વોટરનો રીયુઝ કરીએ છીએ. અને આ પ્રોસેસ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે કરવામાં આવે છે, જેથી જ્યાં સુધી આપણને વોટરના પાર્ટિકલ્સ અથવા તો જરૂરિયાત જેટલું જે પાણી જે છે એનું લેવલ ન મળે ત્યાં સુધી આપણે આ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ જે છે એ ફોલો કરીએ છીએ. Next one is percussion boring. Percussion boring, that is, in these types of boring, soil and rock formation are broken by blows heavy percussing devices. આ જે મેથડ જે છે એ જગ્યાએ એપ્લિકેબલ છે કે જ્યાં આગળ હેવી લોડેડ કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર જે છે ત્યાં આગળ આપણે પરક્યુસિંગ ડિવાઇસ રોપ થ્રુ જે છે આપણે પ્રેશરાઇઝ એને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ, જ્યાં આગળ આપણે બોરિંગ જે છે એપ્લિકેબલ કરવું હોય. ઇન ધીસ મેથડ ઇટ ઇઝ soil and rock formation are broken by repeatedly blow of the heavy chisels or bits. It is suspended by the cable or drill rod and water is added to the hole during the boring. If it is not already present, then the slurry of pulverized material is bailed out its interval, and this method is suitable for advancing a hole in all the types of soil, bounders and rock. This formation, however, we will get the distribution by the impact. જેમ બને એમ ઇમ્પેક્ટ જેમ થાય એટલે સોઇલના પાર્ટિકલ્સ જે છે એ ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થાય અને એને વોટરથી જે છે ફિલ કરવામાં આવે અને રોપ થ્રુ એને હેવી લોડેડ એને જે છે ઇમ્પેક્ટ કરવામાં આવે, ઉપરથી એને છોડવામાં આવે રોપથી, એટલે સોઇલના પાર્ટિકલ ડિસ્ટર્બન્સ થાય એટલે પાણી અને સોઇલ એ બંને મિક્સ થાય, એ બંને જે છે એ ગ્રાઉન્ડ લેવલેથી જે છે એ ખાલી કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ રોટરી બોરિંગ. રોટરી બોરિંગ મેથડ is very fast method in advancing hole that is bored in rock strata and soil strata. A drill bit fixed at the lower end at the drill rod, it is rotated by the situable chuck and it is always kept in contact with the bottom of the hole. A drilling mud, it is usually in water solution of the rod. It is also without other admixture is continuously forced in downward direction to the hollow drill rod. The mud of returning upward bring it is cutting to the surface, and this method is also called as, it is also known as rotary drilling, and the hole it is usually required no casing. રોટરી બોરિંગ મેથડ જે છે એ એપ્લિકેબલ જે છે એ ફાસ્ટેસ્ટ મેથડ છે અને એડવાન્સિંગ મેથડ છે. ફિગરની અંદર જે છે એ આખું ઇક્વિપમેન્ટ ટાઈપ મૂવેબલ ઇક્વિપમેન્ટ ટાઈપ જે છે આપણને શો થાય છે. એના કમ્પોનન્ટ છે ડ્રિલિંગ બીટ, ડ્રિલિંગ રોડ, રોટરી હેડ, મૂવમેન્ટ ટ્રાન્સમીટર, ડ્રિલિંગ ફ્લુઇડ પ્રેશર, જંક્શન બોક્સ, ડાઉન થ્રસ્ટ, હોલ્ડ બેક અને રેકોર્ડિંગ અને એને હેન્ડલિંગ કરવા માટેની કેબિન. જે રોટરી બોરિંગ મેથડ જે છે એનું આખું ઇક્વિપમેન્ટ સેટઅપ જે છે એ મૂવેબલ છે. જે જગ્યાએ બોરિંગ કરવાનું હોય ત્યાં આગળ આ મેથડની અંદર જે છે એ કેસિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જે પ્લેસ ઉપર બોરિંગ કરવાનું હોય ત્યાં આગળ પ્રેશરાઇઝ જે છે એને ડ્રિલિંગ કરવામાં આવે છે. ડ્રિલિંગ બીટ થ્રુ ડ્રિલિંગ એનો જે રોડ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે
અને બોટમની અંદર ડ્રિલિંગ ફ્લુઇડ પ્રેશર જે છે જ્યાંથી એને જે ટોપ લેયર છે ત્યાંથી એને પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવે અને કન્ટિન્યુઅસલી ક્લોકવાઇઝ ઓર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં એની મૂવમેન્ટ થાય અને ઇન બિટવીન એની અંદરના સેન્ટર પોઈન્ટ જ્યાં આગળ છે જ્યાં આગળ ડ્રિલિંગ બીટ પ્રોવાઈડ કરેલો છે ત્યાંથી વોટરના પાર્ટિકલ્સ જે છે એ પ્રેશરાઇઝ ઇન કરવામાં આવે અને એ પ્રેશરાઇઝ ઇન થયેલા હોય ત્યાંથી સોઇલ પ્લસ વોટર એ બંને જે છે આઉટસાઇડ ડાયરેક્શનમાં એની મૂવ થાય છે. ઇટ મીન્સ કે ડિસ્ચાર્જ થાય છે જેથી ડ્રિલ જે છે એ ઇઝીલી બની શકે છે. ડ્રિલ બને એટલે કે બોરિંગ જે છે એ પ્રિફર્ડ થાય છે અને એ બની જાય છે. Second one is subsurface sounding method. Subsurface sounding method. This method is consist of measuring the variation in the resistance offered by the soil with the depth of by means of tools is known as penetrometer. The penetrometer is driven through the ground which is help the blow from 65 Newton weight falling from the height of 750 mm. The resistance to penetrate is empirically corrected with some of the engineering property of soil, for example the density index, consistency, bearing capacity, etc. The value of all the tests that is belongs the amount of experience behind the subsurface sounding. These all tests are useful to generally exploration of allometric soil profile, to finding the depth to bedrock or strata, and it's have the approximate induction to the of the soil, that is the property of soil particularly defined for the cohesionless soil from which it is difficulty to obtain the undisturbed soil sample. The two commonly tests are used in subsurface sounding, that is the standard penetration test and cone penetration test. Next method is geophysical method. In this method there are used in when the depth of exploration is very large, and it is also when the speed of investigation is the primary importance. જીઓફિઝિકલ મેથડ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ છે કે જ્યારે ડેપ્થ જે છે એ વધારે લાર્જ હોય કમ્પેરેટિવલી ટુ ઓલ ધ પ્રીવિયસ મેથડ, and the speed of investigation is our basic primary importance. Other method is applicable but it's required or it's consuming a more time, and we have to complete our work within the short time, means the speed of work is our primary importance. So the geophysical method is applicable. There are mostly commonly two methods in geophysical method as a part of subsoil exploration. First one is seismic reflection method and second one is electrical resistivity method. Seismic reflection method. In this method, waves are created into the soil through ground level at a certain depth by exploding small charge to the soil with the help of hammer. Seismic reflection method is fast and reliable in establishing volta profile at different strata, that is provided an deeper layer having great density, and it is the highest velocity, and it is also increasable and greatest thickness. It is this method is applicable different kinds of material, for example gravel, clay, hard strata, rock, etc. having characteristics that is the seismic velocity, and they may be identified by the distance time graph that is provided in distance and time with the help of seismic reflection method. The exact these types of material cannot be, and however we are recognize and explain exploration, it should be supplementary by boring or sounding and with the help of sampling. In this method, shock waves are created into the soil at their ground level or certain depth, that is the denoted on the sketch. One man is near about the seismograph and one man is near about the
seismo energy source that is created with the help of instrument that is hammer. સેસ્મોગ્રાફના જે વેવ જે છે આ મેથડની અંદરથી જે સોઇલના ડિફરન્ટ સ્ટ્રેટા જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે, એના કેટલા લેયર છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે, કે હેમરની હેલ્પથી ત્યાંથી હેમર કરવામાં આવે, હેમરિંગ કરવામાં આવે વધારે ઇમ્પેક્ટથી. એના વેવફોર્મ જે છે એ અમુક ડિસ્ટન્સે છે એ ડિટેક્ટર રાખેલા હોય. એ જીઓફોન્સ જે છે એમાંથી જે એના વેવફોર્મ ગ્રાઉન્ડ લેવલની અંદર જે છે કોઈ પણ એક સ્ટ્રેટા આવે ત્યાંથી જે રિફ્લેક્ટ થઈ અને જીઓફોન જે છે એનો રિફ્લેક્શન જે છે એ કેચઅપ કરી લે છે. અને એ જે જીઓફોન કેચઅપ કરે એ કેટલા સ્ટ્રેટાથી પાસ થઈને આવેલું છે, એ જે જીઓફોન અને એનો સ્ટ્રેટા એ બંને વચ્ચે કેટલું ડિસ્ટન્સ છે, ડિસ્ટન્સ ઇન વર્ટિકલી ધેટ ઇઝ ધ હાઇટ કેટલી છે એ હાઇટ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. કેટલા સ્ટ્રેટામાંથી પાસ થઈને આવેલું છે એ સ્ટ્રેટાની જે કેટલા નંબર ઓફ સ્ટ્રેટા છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય છે. અને બધો જ જે ડેટા જે છે એ જીઓફોન્સની અંદર કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. એ જીઓફોન્સનું જે કલેક્શન જે છે એ આખું કલેક્શન સેસ્મોગ્રાફની અંદર એનું કલેક્શન જે છે એ કરવામાં આવે, જેના હેલ્પથી સ્પીડી વર્ક, આપણું જે કાંઈ પણ સ્પીડી વર્ક જે છે ઇઝીલી થઈ જાય સેસ્મિક રિફ્લેક્શન મેથડના હેલ્પથી. Next method, that is electrical resistivity method. Electrical resistivity method is based on measuring and recording a change resistivity of various soil strata. This method is conducted by driving the number of metal spikes to shove the electrodes into the ground with the help of straight line at equal distance. The direct voltage is imposed between the two outer sides of electrode, and the potential drop it is measured between the inner electrode. That means the resistivity is computed to find the between both electrodes. The resistivity of metal that is depends upon the types of material, its water content, its density, concentration, and dissolved ions, etc. We have to find the mean resistivity with the help of electric resistivity method. ફિગરની અંદર જે છે આપણને ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ આપેલું છે કે ઇક્વલ ડિસ્ટન્સે છે એ ઇલેક્ટ્રોડ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. નંબર ઓફ 4 ઇલેક્ટ્રોડ જે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા છે. સેન્ટરના જે 2 ઇલેક્ટ્રોડ જે છે એ બંને વચ્ચે છે એ વોલ્ટ મીટર જે છે એ અટેચ કરેલું છે. કોર્નરના 2 ઇલેક્ટ્રોડ જે છે આયરન જે છે એ બંને વચ્ચે મિલીમીટર જે છે એ એડ કરેલું છે કરંટ મીટર. એ કરંટ મીટરને છે આપણે બેટરીનો જે સોર્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, અને ગ્રાફિકલી જે રિપ્રેઝન્ટ આપેલું છે એના થ્રુ આઈડેન્ટિફાઈ આપણે કરી શકીએ કે એની અંદર છે ટોટલ મીન રેઝિસ્ટિવિટી કેટલી છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. જે આપણે રોડ ઇન્સર્ટ કરેલા છે એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું જે છે એ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ કેટલું જે છે એ ડિસ્ટન્સ રાખેલું છે. સેકન્ડ વન વોલ્ટેજ એનો કેટલો છે, પોટેન્શિયલ ડ્રોપ એ બંને ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે જે છે એ કેટલો છે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. અને થર્ડ વન છે ફાઇન્ડ કરવાનું એ જે છે કરંટ એપ્લાઇડ બિટવીન 2 ઇલેક્ટ્રોડ. આયરન કેટલા જે છે કરંટ મીટરની અંદરથી આપણે આઈ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. એની હેલ્પથી આપણે ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટી થ્રુ આઉટ જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ જે છે ઇલેક્ટ્રોડ્સમાંથી કેટલી પાસ આઉટ થઈ છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. જેમ ઇલેક્ટ્રોડ જે ઇન્સર્ટ કરેલા છે એ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ જે છે, સપોઝ કે આપણે સેપરેટ 5 મીટરના ડિસ્ટન્સે છે એ સેપરેટ ઇલેક્ટ્રોડ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. સેમ એવી જ રીતે ડિફરન્ટ ડિસ્ટન્સ, સપોઝ ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ છે 5 મીટર, પછી એનો ગ્રાફ જે છે આપણે પ્રિપેર કરીએ, ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટ છે એ કરીએ. સેકન્ડ જે છે કોઈ અનધર ડિસ્ટન્સ લઈએ છીએ 7 મીટર, તો એનો ગ્રાફ જે છે એ પ્રિપેર કરીએ. થર્ડ જે છે એ 10 મીટર. તો આવી ડિફરન્ટ અરેન્જમેન્ટ છે ઇલેક્ટ્રોડના રોડની જે છે એ આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. એની આખી જે છે પ્રોફાઇલ ક્રિએટ થાય છે. પ્રોફાઇલ ક્રિએટ કર્યા પછી સોઇલની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી છે એ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે અને એની ડિટેલ જે છે આપણને મળી જાય છે. થેન્ક યુ.
જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારી યુટ્યુબ ચેનલને મૃગેશ રાઠોડ.